वासो न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरकार एमपी रमेश जिगजिंगी एक दलित समुदाय से चुनाव में जीत के आने वाले आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए आज क्या कहते हैं इस प्रेस मीट में आपको उन्हीं की जुबान से सुनाएंगे। तो आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए आपको यहाँ पर संसद में अब गृह मंत्री अमित शाह जी ने अब वहां पर अपमान किया है और उस अपमान पर बहुत शहर गांव में अब आंदोलन चल रहा है, मगर कुछ गांव में कुछ शहरों में बिल्कुल ही आंदोलन नहीं है। अब तो रमेश जिगजिंगी एमपी का ये कहना है ताकि बीजेपी में जाने से पहले सब सोचकर समझकर बीजेपी में ये तय किया है ताकि बीजेपी ही पार्टी सही है और इसी पार्टी में हमें इज्जत मिलेगी और न्याय मिलेगा। इसी पार्टी में ये ना जाने ऐसे बहुत सारे सोच समझकर उन्होंने बीजेपी पक्ष में जाने के लिए तय किया है। अब तो कुछ लोग कह गए, इनको आज प्रेस मीट में यही कहने लगे ताकि आप एक दलित होकर बीजेपी में क्यों, ना जाने बहुत सारे दलित लोग बीजेपी पक्ष में है, मुसलमान भी बहुत ज्यादा से ज्यादा है, दलित भी बहुत से ज्यादा लीडर्स बीजेपी में मौजूद है। अब तो उन्होंने सीधा साफ सीधा यही कह रहे हैं ताकि उन्होंने अमित शाह जी ने जब संसद में कह रहे थे वहां पर रमेश जिगजिंगी भी बाहर बैठकर सुन रहे थे ताकि उनका ये कहना है ऐसा कोई भी अपमान जैसा कुछ भी नहीं कहा। अब तो ना जाने कांग्रेस वाले इसी मुद्दे पर लोगों को भड़काऊ भाषण कर उनको तो कोई मुद्दा नहीं मिला अब तक, मगर यही मुद्दे पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर इन्होंने एक सियासत मचाई है, मगर उनके अपमान पर ना जाने गलत बीजेपी को एक धब्बा लगाने के लिए उन्होंने एक साजिश रचे गए हैं। अब तो साजिश तो रच गया है मगर खेल अभी खत्म नहीं हो पाया, मगर अब तो उन्होंने यही साफ सीधा कहने लगे तो दलितों को भी यही कह रहे हैं उन्होंने अपने माध्यम से ताकि ऐसा कोई भी नहीं हो पाया, ऐसा आप गलत ना कहे ताकि यहाँ वहां पर आंदोलन ना करने की बात कर रहे हैं। अब तो रमेश जिगजिंगी बहुत सारे दलित मुखंडों ने बीजेपी में एक से बढ़कर एक लीडर है, मगर उन्होंने कभी भी आंदोलन पर नहीं आया, कभी ने कुछ कहा नहीं, मगर आज उन्होंने साफ सीधा यही कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं किया। सच बात कड़वी यही लगती है, आखिर इन्होंने आज की सियासत के मामले में बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का तस्वीर लेकर रोडों पर चौकाई पर यहाँ वहां पर आंदोलन करने लग गए हैं। उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर का जब मौत हो गई थी उनको दफनाने के लिए भी जगह नहीं दी कांग्रेस वाले, मगर आज उन्हीं के नाम पर सियासती कर रहे हैं, भड़का भाषण कर रहे हैं, आज ये बंद है आज वो बंद है, ऐसे बड़े बड़े भाषण पर आकर खड़े हो गए हैं। और उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव में क्यों हराया गया था और उनके मरने के बाद उनको अंतिम संस्कार करने के लिए क्यों नहीं जगह दी थी। अब ये सारे मुद्दे देखकर बाबा साहब अम्बेडकर का जो भी संविधान लिखा है उनकी सोच क्या थी, समझ क्या थी, उन्होंने क्या चाहते थे, ये सब सोचकर बहुत सारे दलित लीडरों ने आज बीजेपी में मौजूद है। आज उसी तरह आज इन्होंने भी यही कह रहे हैं ताकि उस वक्त कहने के लिए बहुत है, मगर कांग्रेस वाले ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कितनी तकलीफ दी है और कितना परेशान किया है, मगर वो उनको मालूम है, आने वाले वक्त पर सब बता देंगे। आखिर हमने भी बहुत सारे यहाँ वहां पर सुना गया है, मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे भारत के लिए एक अनमोल रत्न के लिए इन्होंने क्यों नहीं जगह दी उनके अंतिम संस्कार के लिए, ये तो बात अधूरा ही रह गया है, मगर सियासती का मामला इसको बिल्कुल दबा दिया गया है। अगर सच बात ऐसी है तो दलित पर संगठन कभी कांग्रेस को साथ नहीं देना चाहिए ताकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आप सच दिल से और मन से अगर भगवान मानते हैं तो सच के राह पर चलना है, बाबा साहब अम्बेडकर के नक्श और कदम पर चलना है। शायद उन्हीं को दुआ और आशीर्वाद मिलेगी बाबा साहब अम्बेडकर की, मगर कुछ लोग ट्रैक चुक गए हैं। आज यही बात आज इन्होंने कह रहे हैं ताकि रमेश जिगजिंगी ताकि भड़काऊ भाषण में कुछ लोग ऐसे वैसे गलत रास्ते पर जाकर कर रहे हैं आंदोलन। अब तो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए हराया गया भी इन्होंने कह देते हैं, आखिर क्यों? सियासती मामले में तो हार तो जीत होती है, मगर बाबा साहब अम्बेडकर के मौत के बाद अंतिम संस्कार करने के लिए एक जगह भी नहीं दी कांग्रेस।
आखिर इतने जानते हुए भी आखिर क्यों इन्होंने कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं और कांग्रेस के साथ मिले जुले हुए हैं? क्या इन्होंने संविधान नहीं पढ़ा? क्या बाबा साहब अम्बेडकर को जो तकलीफ दी है, क्या इनको वो तकलीफ क्या मालूम नहीं है? क्या संविधान लिखा हुआ क्या नहीं जान पाए? ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अगर कोई जान लिए है, अगर बाबा साहब अम्बेडकर को हम दलित लोग सब भगवान मानते हैं, तो बाबा साहब के नक्श और कदम पर चलेंगे तो आखिर सारी दुनिया साथ जरूर देगी। मगर गलत अगर सियासती के मामले में अगर जाएंगे तो आप उतने ही लोग सियासती के मामले में लेकर आंदोलन करना पड़ेगा। मगर कोई बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जानते हैं, वो आंदोलन में बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि कांग्रेस पक्ष तब उस वक्त उनके अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं देते, तो ऐसों को साथ देना कांग्रेस पक्ष को बिल्कुल ही ये गलत है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे देश के लिए इतनी बड़ी मुकद्दर तकदीर लिखे हैं, और उस वैसे महान व्यक्ति को, ऐसे महान पुरुष को इन्होंने एक संस्कार के लिए अगर जगह नहीं देते, तो कभी ऐसों को साथ दलित लोग नहीं देना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जान लेना चाहिए, उनकी सोच और समझ पर चलना ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर एमपी रमेश जिगजिंगी ने एक दलित के समुदाय के ही है, वो भी अब ना जाने उनके लिए क्या क्या कह देते हैं, आप उन्हीं की जुबान से सुनाएंगे। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಸಾಕಷ್ಟು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆದವ್ರ ಗತಿ ಏನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಬಾರ್ದು ಅಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರು ರಾಮನಗೌಡರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಬಿಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಭಾರತ ರತ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರನ್ನು ಯಾರು ಕಾರಜೋಳಕರನ್ನಂಥವ್ರು ಸೋಲಿಸಿದ್ರು 70ರಲ್ಲಿ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ರಪ್ಪ. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ? ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮೊಸಳೆಯ ಕಣ್ಣೀರ ಇದು ಬಿಡಬೇಕಿದು. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ನೋಡು, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಪಾಪ ಅವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಕೂತು ಕೇಳಿದೆವು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಅಂಥದ್ದೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವರು ತಿರುಚಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಬೆಂಬಲಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಾಟಕ ನಡೆಸ್ಯಾರ. ಈ ನಾಟಕ ಭಾಳ ದಿನ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತವನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ 1900 ಎಷ್ಟು ಅದು 70-60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಹೀನಾಯಮಾನವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಾರ. ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಸಮಾಜದ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಏನು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸೋಲ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಸಮಾಜದ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಬಾರಿ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ದೇವರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊತೀರಿ? ಅವರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಾರ. ಆದರೆ ಇವರು ಅದನ್ನು ತಿರುಚಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಅವರೇನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಯಾರು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಮಾತಾಡಾರ. ಆದರೆ ಇವರು ತಿರ್ಚಾರ ಅದನ್ನು. ನಾವು ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಗೋಯಲನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು.
ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅವಮಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಒಳಸಂಚಿನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೆದದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ. ಸರ್, ಅಸಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ತಿರುಚಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಎರಡೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಸರ್. ನಾವು ಹೇಳಿದೆವ ಅಸಲಿಯಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳುದು ಏನು ನೋಡಿ, ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದ್ದುದು ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಬದ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ. ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿನ ಅದನ್ನು ತಿರುಚಿ ಇವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ದಲಿತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ. ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಾವು 5-6-8 ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತೇ ಸಾಯಂಕಾಲ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವರಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಟೇಪು ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಆದರೆ ಇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ನೀವು ದೇವರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಿರ್ಚೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದೆ ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಚರ್ಚೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಮಾಡೋದೇನು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಿರುಚಿ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದನ್ನಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನವರು ಯಾವುದು ನಡೀಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿನೂ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿ ಅಪವಾದ ಏನು ಮೋದಿಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕುಂದಿರಿಸಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಯ ಕೃತಿ ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೋಲಿ ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಅವರು ಇಂಥ ಜನ ನಾನು ಜೀವನದಾಗ ನಾವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗೇ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ದಲಿತರಿಗೆ 2004ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾನು BJP ಸೇರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಿರೋದು ಅದು ಬಹಳ ಯಾವತ್ರಿ. ಈಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ. ಅದು ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ, ಬೇರೆದವ್ರು ಯಾರು ತಗೋತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರು? ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಸರ್? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಸರ್? ಅಲ್ರಿ, ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ದಲಿತರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ? ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಇಡ್ಲಕ್ಕ 6 ಫೂಟಿನ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮಜಾ ಏನದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ಜರ ಟೈಮ್ ಬರಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಸರ್ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಬಂದಿರೋ ವಿಚಾರ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲ ರೀ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿರ್ ಮರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹುರುಳ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರುಚಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರೋ ಇಲ್ವೋ? ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳೋದು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ 100ಕ್ಕೆ 100 ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ಇವ್ರು ತಿರ್ಚಿದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ತಿರ್ಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತದ. ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೀರಿ? ಯಾರು? ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಹೇಳಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ದಲಿತರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ಗ ಅವ ಹಿಂಗಂದ್ರಿ ಇವ ಹಿಂಗಂದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬರು ನೀವು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವರು. ನೀವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಹಾದಿಗೆ ಅವರು ಮಣ್ಣು ಸತ್ತಾಕರ ಹುಗಳಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ರ, ತಾವು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಸತ್ರ 300 ಎಕರೆ ಜಮೀನುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ. ಇವ್ರ ಸತ್ರ 6 ಫೂಟ್ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ. ನಾಚಿಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತ ಜಾಗ ಕೊಡಾಕ. ಸರ್, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಹಮತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಶಯ ಆಗಿತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಯಾರು ಮಾರಾಯರ ಕೈ ಮುಗಿತೀರಿ ನೀವು. ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಕೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ನೋವು ಆಗ್ತದೆ ಭಾಳ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನನಗೇನು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಇವರು? ನನ್ನ ಸನಿಯಾಗಿ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಕಿನ್ನು.
ಸರ್, ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದು ಒಂದಷ್ಟು ವಿವಾದ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆನವರೇ, ಹಾ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಬೇಡ ಹೋಗ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ. ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಅದು ತಿರುಚಿದರೋ ಅಥವಾ ಇದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಡಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ. ಈ ದೇಶದ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಹೌದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ, 60 ವರ್ಷ. ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಮುರುಸು ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌರವ ಇದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರಿದ್ದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು. ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ರಿಗೇನು ಧಾಡಾಗಿತ್ತು. 60 ವರ್ಷ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹತ್ರ ಫೈಲ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಲಾಯಕರು ಬರ್ತಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಹೇಳು. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾಲಾಯಕರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಮನಗೌಡರು, ನೀವು ಆ ನೋಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರಿ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಿದ್ರಲ್ಲ ಪತ್ರ, ಗಂಡಸರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ್ರಿ, ಬಿಡ್ರಿ, ಸಾಕು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದನ್ನೇ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹುಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರು ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರ. ನಡೀರಿ, ಸಾಕು, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬರ್ರಿ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬರ್ರಿ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಶಾಂತೇಗೌಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲತನ ಕಲಿಸುವಂತದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು. ಸರ್, ಈಗ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿನ್ನೆ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾರ ಹಾಕಲಕ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಳಿ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲ, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ನೋಡ್ರಿ, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಯಾವ ಮಾತಾಡವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಹಳ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತದ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಭಾಳ ತುಂಬ ಸಜ್ಜನ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆವ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ಹಾದಿ ಅನ್ನೋದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ರು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರ್ತದೋ ಅಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 76 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ, ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಲಕ್ಕೆ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ, ನನಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು 1-2 ನಿಮಿಷ ಅಂತ. ಅವತ್ತೇ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಪತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟೆ. ನೋಡಿ, 76 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಲಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಭಯಂಕರ ತ್ರಾಸದ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದದ. ಏನಂದ್ರು, ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ DPR ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಅದ ಅಂದಾಗ, ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಆ ಲೆಟರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇದನ್ನು ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾ ಕಾಲು ಬಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರೇ, ಪಕ್ಷ ಅವ್ರು ಎಂತ ನೋಡಿದವರಲ್ಲ, ಭಾಳ ಎತ್ತರದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಪ್ಪ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರು ಭಾಳ ಒಂದು ಮೌನಿ ಬಾಬಾನೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ. ಅವಮಾನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜಕಾರಣದಾಗ ನನಗೂ ಬೈತಾರ, ನಿಮಗೂ ಬೈತಾರ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೈತಾರ. ಬೈದಿರಬಹುದು, ನಾ ಇಲ್ಲ ತನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನು ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ತೀರು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಬಾತ್ರೂಮ್ನಾಗ ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಗ ಸರ್, ಅವ್ರು ಭಾರತ ರತ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾರತ ಯಾರ್ರಿ? ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ,